마리화나 이야기 두 번째인데요. 미국의 법무부가 권고한다, 완화시키는 거, 마리화나에 대한 리스트릭션, 제재 조치들을 완화하는 것을 법무부가 권고한다. 그럼 뭐 게임 끝이죠. 이제 시간이 좀 걸려서 그렇지. 이거 연방 차원에서 마리화나 이용이 이제 합법화될 텐데, 1단계는 이제 for medical purposes라는 꼬리가 붙었네요. 의학적 목적으로. 그러니까 recreational purposes는 안 되고 아직은. Administration officials have privately acknowledged the political benefit of easing marijuana restrictions. 행정부 관리들이 개인적으로 인정해 왔다 이거죠. 그동안에 계속해서 뭘 인정했느냐 하면 political benefit, 정치적인 이득, 정치적인 혜택, 정치적인 이득, 혜택을요. 마리화나 제재 조치들을 완화하는 것에 정치적 이익을 인정해 왔다. It could energize younger voters dissatisfied with the White House and please criminal justice advocates who have pressed Mr. Biden to overhaul the nation's drug policy. 이것이 이 조치가 마리화나 이거 완화하는 것이 젊은 유권자들 dissatisfied 불만을 가진 지금 현재 백악관이요 바이든 행정부에 대해서 바이든에 대해서 불만을 가진 젊은 유권자들을 에너자이즈 할 수 있다. 그들에게 힘을 불어넣을 수 있다. 뭐 괜히 뭐 힘쓰게 해서 뭐 좋을 일 있나? 힘쓴다는 말이 그들을 우리 쪽으로 해요. 우리 쪽으로 모빌라이즈 동원할 수 있다는 거죠. 민주당 좀 찍으라고 바이든 찍을 수 있게끔 그들을 말하자면 동원시킬 수 있다라는 뜻의 에너자이즈인데요. 그리고 please 기쁘게 하다라는 타동사로 쓰인 거죠. 누구를 기쁘게 하느냐? Criminal Justice Advocates. 형사정의 그 주창자들이요. 형사정의를 세워야 된다라고 주장하는 사람들. Who have pressed Mr. Biden to do something. 이 advocate, 이 주창자들이, 이 활동가들이 바이든이 뭐뭐 하도록 계속해서 압박해 왔습니다. 압박이죠. Overhaul, 이거 좋은 말이죠. 전면 개정해라요. 개혁해라 이 말입니다. 미국의 마약 정책을 전면 개혁하기를 계속 개혁하도록 압박해온 사람들이요. While Mr. Biden has been slow to embrace such a change, he has for years said that designating marijuana on the same level as heroin or LSD made little sense. 바이든이 느렸습니다. To embrace 하면 포옹하는 거예요. 무엇을 포용하다, 무엇을 수용하다죠. 이러한 변화를 수용하는 게 늦었어요. 수용하기 위해서 동작이 늦었지만 이런 변화를 그렇지만 while 양보절이죠. 그렇지만 계속 for years said 수년 동안 다음과 같이 바이든이 주장을 해왔습니다. Designating marijuana on the same level as heroin or LSD 마리화나를 헤로인이나 아니면 LSD와 똑같은 그런 등급으로 지정하는 거예요. 지정하는 것은 makes little sense. 말이 안 된다 이거죠. makes no sense 하면 완전히 말이 안 되는 거, 좀 점잖게 거의 말이 안 된다. 난센스다 이겁니다. 어떻게 마리화나가 헤로인하고 같으냐 이거죠. He hinted during his State of the Union address in March that change could soon be coming. About a week later, Vice President Kamala Harris said the DEA must reassess marijuana as quickly as possible. 바이든이 암시했습니다. 자신이 그 국정연설에서 지난 3월에 있었던 국정연설에서 대리아를 암시했는데 change could soon be coming. 변화가 금방 올 수도 있다. 그 변화가요. 그리고 about a week later, 그리고 그 후에 약 일주일 후, 일주일 후에 Vice President Kamala Harris가 뭐라고 그랬냐면 the DEA 마약 단속국이 must reassess 마리화나를 반드시 reassess 재평가해야 된다. 재평가. 언제? As soon as possible, as quickly as possible. 가능한 한 빨리 재평가해야 된다. 카멜라 해리스. 여러분 대충 아시지만 카멜라는 자기 엄마를 따라서 인도식 이름이고, 우리말로는 이게 연꽃이래요. 영어로는 이제 로투스. 연꽃을 뜻하는 인도말로, 힌디말로.
다음에 해리스는 자기 아버지가 저 헤이트인가요? 네. 조금 말을 잘못하면 큰일 나는데 헤이트인가? 푸에르토리코가 아니고 헤이트인가요? 아이고 그 둘 다 아닌 것 같은데 자메이카인 것 같아요. 예. 예, 육상에 강한 자메이카 출신의 아버지. 예, 그 두 양반 이름을 엄마와 아버지 이름을 따서 카멜라 해리스인데 하여튼 대단한 거죠. Yeah, support for easing marijuana restrictions has grown over the years, shifting from a point of focus among the left flank of the Democratic Party to becoming a more bipartisan issue. 이 마리화나 제한 조치들을 완화하는 것에 대한 지지가 has grown, 점점 더 자라나왔어요. 점점 더 커져왔다 이겁니다. over the 지난 몇 년 동안에 걸쳐서 shifting from A to B 이렇게 되어 있죠. A가 뭐냐? 여기입니다. from A. 여기가 A고 그 다음에 여기가 B예요. 그래서 A에서 B로 바뀐 겁니다. A에서 B로 shift 바뀌었다는 거죠. 그래서 옛날에는 a point of focus 그런 핵심 사항이 됐는데 point of focus 그 초점의 사항이니까 핵심 사항, 중요한 사항. among the left flank of the Democratic Party 민주당에서 left flank니까 flank가 옆구리란 말입니다. 민주당 내에서도 이제 왼쪽, 민주당 내에서도 좌익 쪽에 속하는 사람들, 그 사람들 사이에서의 이제 핵심 사항이었다가 이제는 more bipartisan issue, 좀 더 초당적인 이슈가 되는 대로 이동을 했다는 겁니다. A Gallup poll from November found that 70% of Americans believed marijuana use should be legal, an increase from 50% in 2013. 작년 11월 갤럽 여론조사가 다음과 같은 사실을 알아냈습니다. 70%의 미국인들이 뭐라고 생각했느냐 하면 마리화나 이용이 합법적이 돼야 된다. 이제 합법화돼야 된다. 이것은 2013년 약 11년 전 50%에서 70%로 그래서 증가한 거다 이거죠. Still, the decision will do little to alter the current landscape, with the most immediate impact on the cannabis industry itself. 그러나 이 결정이요, 마리화나 합법화 결정이 will do little, 거의 역할을 못할 거다. will do little, 거의 뭐 아무것도 못할 거예요. 뭐 하기 위해서? To alter the current landscape, 현재의 지형을 뭐 political landscape, social landscape, 현재의 지형을 바꾸기 위해서요, 거의 역할을 못할 거라는 겁니다. 그 다음에 부대 상황이 뭐냐 하면, 그걸로 끝난 건데, 그 다음에 with the most immediate impact, 가장 즉각적인 impact, 영향이죠. 가장 즉각적인 영향은 어디에 미치느냐, impact on이 어디에 미칠 거냐면, the cannabis industry itself. 이 마리화나 산업 그 자체에는 가장 즉각적인 영향이 미치지만, 그 말을 하고 싶은 거죠. 이 부대 상황이라는 거, with 플러스 명사 해가지고 분사 이렇게 나오는 것은 기본적으로 종속절을 줄인 거예요. 원어민들이니까, 자기네 언어니까 떡주물듯이 막 주물러가지고 막 줄여버려. 예. 예, 그래서 예를 들면 with the most impact 다음에 여기서 분사도 줄여버렸어요. 분사요. 예, 분사 같은 것이 예를 들면요, 분사를 이제 되살려낸다면 이렇게 살려낼 수 expected to be limited to 뭐 이 정도요. 예. 예. 그러면 원하고 어긋나지만 하여튼 예, 이런 가장 즉각적인 그것은 어디에 국한될 것으로 예. 예. 아니면은 뭐 on을 꼭 하고 싶으면 to be focused on, 가장 즉각적인 영향은 여기에 초점을 맞출 것으로 예상되는 가운데에 이 말이다 이거죠. 근데 이런 것들을 막 다 줄여도 다 알아듣는 거죠. A lot of people are going to be disappointed and probably a bit surprised about how very little changes, said Paul Armentano, Deputy Director of the advocacy group NORMAL, the National Organization for the Reform of Marijuana Laws. 많은 사람이요, 실망할 거고 아마도 a bit surprised, 그리고 약간 놀랄걸 about how very little changes. 예. 예, 얼마나 매우 조금 바뀌는가에 관해서요. How very little. 예, 얼마나 조금.
얼마나 조금 바뀌는 거에 관해서요. 실망을 넘어서서 아마 놀래기도 할 거다요. 이 사람이 지금 데프티 디렉터 부국장쯤 되는 거죠. 부책임자쯤 되는데 애드보케시 그러니까 사회단체예요. 이런 이름의 사회단체 약자인데 National Organization for the Reform of Marijuana Laws, 마리화나 법 개혁을 위한 전국적인 뭐 조직 이런 이름인데요. Already 38 states, the District of Columbia, and 3 territories have approved its use for medical reasons. 지금 현재 지금 우리가 이야기하고 있는 것은 연방 차원이고요. 주 차원에서는 이미 38개 주, 거의 민주당 바이든 찍는 사람, 민주당 대통령 찍는 사람 거의 다 여기에 살고 있죠. 38개 주. 그 다음에 The District of Columbia는 워싱턴 DC, 그 다음에 3 territories, 그리고 3군데 테리토리들. 이런 데가 have approved, 이미 승인을 했습니다. 마리화나 이용 for medical reasons. 그 의학적 이유 때문에 마리화나 이용하는 것은 이미 이렇게 광범위하게 이미 다 승인이 된 상황입니다. 이 3 territories가 나온 바람에 territories를 정리를 좀 하고 넘어가자면 미국이 지금 주 외에 50개 주 외에 테리토리들을 여러 군데 가지고 있는데 이게 크게 보면요. 사람이 사는 테리토리가 있고 사람이 안 사는 그 무인도들도 가지고 있는 게 있어요. 무인도들 뭐 한 9개 이상 가지고 있는데 그건 빼고 사람이 살고 있는 아메리칸 테리토리스. 그래서 뭐 언론에 많이 나오는 것이 총 5개인가 6개인가 저도 헷갈렸는데 지금 보니까 5개네요. 6개라고 아까 적었는데 5개입니다. 그런데 우선 이 5개의 미국의 테리토리, 주는 스테이트는 아니고 미국의 테리토리인데 미국령이라고 그러죠. 미국령. 미국령이라고 한자만을 갖다 놓으니까 그 사용이 조금 그냥 령이다. 미국령 아니고 그냥 령이다. 이 말만 하기는 좀 어색한데 그 세 군데가 어디냐 하면 제가 빨간색으로 표시를 해놨는데요. 괌, 푸에르토리코, US 버진 아일랜드 이 세 군데는 이미 마리화나를 의학적 용도로는 합법화했습니다. 이 자체적으로는요. 그리고 그거 외에 이제 다 2군데가 아메리칸 사모아하고 노던 마리아나 아일랜드. 그래서 아메리칸 사모아는 뭐 아메리칸 사모아고 노던 마리아나 아일랜드를 우리가 흔히 사이판으로 알고 있는 거예요. 그래서 사이판 플러스 티니안 뭐 그 2섬 정도일 겁니다. 뭐 조그만 섬도 좀 있는 것 같긴 하지만 그래서 괌, 사이판, 뭐 푸에르토리코, US 버진 아일랜드 또 하나 중요한 그런 그 구별은 뭐냐면요. 어디에 있느냐 하는 건데 아메리칸 사모아, 괌, 사이판은 태평양에 있고 카리브해에 그러니까 미국하고 미국 그 카리브해 어딘지 아시죠? 뭐 지중해 뭡니까? 그 중미 하고 뭐 하여튼 미국 북미하고 중남미 사이에 있는 카리브해 바다에 있는 게 푸에르토리코하고 US 버진 아일랜드고요. 그다음에 인구수로 보면 지금 이 마리화나를 일단 의학적 용도로는 합법화한 이 세 군데가 랭킹 1, 2, 3네요. 인구가 가장 많은 게 푸에르토리코예요. 300만이 넘고 2등이 괌 15만, 그다음에 US 버진 아일랜드가 8만 7천. 참고로 사이판이 인구가 이쪽이 제일 적네요. 4만 7천. 오케이. Many of those places have also approved it for recreational use. 그리고 이 장소들 중에 많은 장소들이 이미 또한 마리화나를 recreational use 용도로 이미 승인을 했네요. 그러니까 뭐 길거리에서 막 파는 거죠. 거기는 recreational use죠. 병원, 의학적 용도로만 하는 데는 그 의학 약제실에 있으면 되는 거지. 길거리에 나와서 가게 차릴 이유가 없죠. 가게가 있는 동네는 다 합법화가 된 거다. But the DA's move doesn't make state laws on using medical marijuana compliant with the federal law. 그렇지만은 지금 이 마약 단속국의 이러한 조치가요. 지금 ongoing move예요. 지금 현재 이루어지고 있는 조치가 주법을 여기를 준수하도록 만들지는 않는다는 겁니다. 주법이 이것에 관한 거죠. Using medical marijuana
마리화나를 의학적 용도로 사용하는 것에 관한 주법을 compliant with, compliant가 어디서 나온 거냐? comply에서 나온 거죠. 무엇을 준수하다, 법을 지키다 할 때 abide by, obey, 뭐 comply with, 이 comply의 형용사가 compliant입니다. 그래서 이 주법을요, 연방법과 준수하도록 만들어주는 건 아니다 이겁니다. 따로따로 놀아야 돼요. DEA 조치가 자동으로 주법을 연방법에 맞도록 만들어주는 건 아닙니다. 예, DEA, Drug Enforcement Administration, 그걸 줄인 거고, enforcement가 집행이라는 말이죠. 마약에 대해서 이 법을 집행하는 기관이죠. 그래서 체포 권한을 갖고 있는 겁니다. 예. 예, 그리고 DEA는 US Department of Justice, 미국 법무부 산하에 있다. And for states that have not approved the use of marijuana for medicinal or recreational purposes, downgrading the drug would not automatically change state and local criminal statutes. 그리고 다음과 같은 주들이요, have not approved, 아직은 승인하지 않은 마리화나 이용을요, for medicinal 또는 뭐 medical 해도 되고, medicinal purposes or recreational purposes, 의학적 또는 recreation 목적으로 마리화나 이용을 아직 승인하지 않던 주들한테 마약을 지금 이 마리화나를 다운그레이딩 하잖아요. 이거 스케줄 1에서 스케줄 3로 다운그레이드예요. 그렇게 하는 것이 would not automatically change, 자동으로 바꾸지를 않을 거라는 겁니다. 자동으로 변동시켜 주질 않아요. 무엇을? state statutes 그냥 규정입니다. rules and regulations 이거요. 주의 규정 또는 local, 그러니까 제가 이야기하면 3단계로 구별이 되어 있다 그죠? federal 그 다음에 state, 세 번째가 local입니다. 그래서 지금 state and local이에요. 예, 주나 아니면 주 차원이나 아니면 local 차원은 city 또는 county죠. local은 city와 county예요. 그쪽에 그 형법 관련 형사 규정을 자동으로 바꾸는 게 아니다 이겁니다. 연방 차원에서 스케줄 1에서 스케줄 3로 마리화나의 그 위험도를 예를 들면 낮춰주는 건데, 낮추는 것이 자동으로 지방 법규를 바꾸는 게 아니다. 그죠? 그건 당연한 거죠. The bigger shift is cultural. 근데 지금까지 이제 규정 변화, 뭐 주법이 어쩌고 연방법이 어쩌고 했는데, 많은 사람들이 뭐라고 그러냐면 더 큰 변화는요, 문화적이라는 거예요. 문화적 변화가 더 큰 변화. 예? It's a strong signal that the war on drugs and the crimes that are associated with the war on drugs should continue to be reevaluated and should continue to be reformed and changed. 막 계속 중복돼서 말을 하는데, 애청이 말을 하는데, 이 사람이 the vice president initially at the non-profit Vera Institute of Justice, which works with criminal justice reform. 그것은 강력한 그런 징후다, 이게 시그널인데, the war on drugs and the crimes, 이 마약과 범죄에 대한 전쟁이요. 그럼 뭐 우리말에서도 90년대에 유행했던 거죠. 마약과 범죄와의 전쟁. That are associated with the war on drugs. 그래서 여기가 어떻게 됐는가 했더니, 지금 마약에 대한 전쟁입니다. 이게 1번이라고 그러죠. 두 번째는요, the crimes that are associated with the war on drugs. 그래서 여기를 보면, 마약과의 전쟁에 관련된 범죄요. 그래서 이 마약과의 전쟁과 그 다음에 그 전쟁에 관련된 범죄, 여기다 써야 되겠네요. 아니 그렇게 보면 안 되고요. 워 하나에다가 워 다음에 drugs and crimes 이렇게 해야 되겠습니다. 마약에 대한 전쟁이고, 또한 이 다음과 같은 범죄에 대한 전쟁이고요. 마약과 범죄에 대한 전쟁이 should continue to be, 계속돼야 된다는 거죠. should reevaluate, 계속해서 재평가돼야 된다는 겁니다. 예를 들면 뒤에 나오지만 94년에 빌 클린턴이 있을 때 아주 중요한 그런 법제화가 있었는데,
그 이후에 계속 시대가 바뀌니까 계속 reevaluated, continue, 계속해서 재평가되어야 된다는 겁니다. 그리고 should continue to be reformed and changed. 그래서 여기서는 그러니까 이거 너무 중복해서 말해요. 이거 빼도 되죠. and reformed and changed. 그래서 reevaluated, 컴마하고 reformed and changed가 수동태로 말하기가 좀 뭐하는 거냐, 업그레이드 하든가요. 그래서 하여튼 이것이 계속해서 재평가되고, 평가되고, reform, 개혁되고, 그 다음에 업그레이드 해야 된다 말하자면요. 이 사람이 바이스 프레지던트다. 참여하고, 이 기관은, 이 단체는 Criminal Justice Reform, 형사 관련 사법제도 개혁에 초점을 맞추고 있는 단체입니다. There is huge messaging aspect to that. 이것도 조금 어렵게 말했는데요. messaging aspect라는 말은 결국은 쉬운 말로 하면 communication이. 지금 이 법 개정이라든가 이 마리화나에 대한 이 여러 가지 것의 이제 변화요. 이 변화에는요, 아주 엄청나게 중요한 커뮤니케이션 애스펙트가 있다는 겁니다. 특히 이제 국민들과의 의사소통 그런 측면, 의사소통 측면이 있다는 거예요. 영어를 괜히 어디 중국계인지 몰라도 괜히 어렵게들 하죠. 쉽게 말을 할 수 있을 텐데, 그래서 이걸 잘 하려면 커뮤니케이션이 잘 이루어져야 된다 이 말을 하고 싶은데, 그래서 여기는 엄청나게 큰 메시징 애스펙트 측면이 있다. The cannabis industry stands to benefit the most from the recommended change, which would ensure that state licensed businesses are eligible for a steep tax cut, possibly leading to lower prices for consumers. 이 cannabis industry요, 이 마리화나 산업이 stands to 하면 뭐뭐할 입장에 있다는 겁니다. 아주 멋진 동사예요. 뭐뭐할 지금 입장에 있어요. benefit, the most, 가장 많이 득을 볼 입장에 있어요. from the recommended change. 이 지금 법무부에서 권고된 변화에 의해서 가장 득을 볼 그런 입장에 있습니다. which, 이 변화겠죠. 이 변화가 would ensure that, 다음과 같은 걸 보장하게 됩니다. state licensed businesses 한 뭐예요? 주에서 허가받은 사업체들이요. 주에서 영업허가받은 사업체들, eligible for, 무엇에 자격이 있다는 겁니다. 이거 아주 좋은 거예요. 자격이 있다. 회사에서 많이 쓰는 표현이에요. 자격이 있다. entitled to는 권리가 있다 이거고, 이거 entitled to. eligible for는 뭐 자격이 있어요. steep tax cut. 아주 날카로운, 경사가 가파른 세금 인하. 그러니까 큰 폭의 세금 인하를 받을 자격이 있게 돼요. 아마도 그리고 leading to, 다음과 같은 결과를 초래할 수도 있어요. lower prices for consumers. 그러다 보면 소비자들을 위해서 마리화나 가격을 낮출 수도 있다는 겁니다. 세금이 내려가면 이 사람들도 양심 있는 사람이니까 낮추겠죠. 그래서 지금 마리화나를 우리가 똑바로 보고 있고, 이거 마리화나 본다고 잡아가는 건 아니고요. This tax relief is estimated to free up millions of dollars for companies to put toward things like hiring, expansion, and product development, all of which could be a boon to local economies. 이렇게 조세 혜택이요, relief 하면 좀 완화시켜주는 거죠. 그래서 뭐 조세 감면이라고 하는데, 감면이 뭐니? 감해주고 20% 내가 감해드릴게. 아니면 면제, 아예 너 tax exempt, 세금 내지 마. 그런 게 tax relief인데, 조세 감면이 assessment to 뭐뭐 할 것으로 지금 추측이 되는 거죠. 예상이 되는데, free up, 구동사로 봐야 되겠죠. 무엇을 풀어주는 겁니다. up이라는 구동사는 부사, up이 구동사에 들어가면 항상 completely, 완전히 수백만 달러를 완전히 풀어주게 돼요. 너네들 자유의 몸이야, 석방이야, 해방이야. For companies to do something. 누가 뭐뭐 할 수 있도록. For companies. 회사들이 뭐뭐 할 수 있도록. 이 회사는 무슨 회사일까요? 당연히 마리화나 생산, 제조, 판매 회사들이죠. 이 회사가 put toward,
이 돈을 어느 쪽으로 갖다 놓느냐? Put toward things like 돈을 다음과 같은 것들 뭐 things 다음과 같은 것들이요. things 뭐 items라는 말인데 items라는 뭐 things랑 비슷한 다음과 같은 것들 쪽으로 돈을 쏟아부을 수가 있다는 겁니다. 세금 감면 혜택이 되면 남은 돈을 가지고 마리화나 관련 기업들이 돈을 어느 쪽으로 투자하느냐? 하이어링, 채용하고, expansion, 기업 확장하고, and product development, 그리고 제품 개발하고. 이 모든 것이 could be a boon, 선물이라는 거죠. local economy, 지방 경제에는 선물일 수가 있다는 겁니다. 다 좋은 거죠, 지방 경제한테는. 네, 오케이.